Zimata poleka odminuva i uslovite za odbivanje to na saobraćaj posebno patniot, naskoro će biti mnogo popovolni. Sepak niskite temperaturi i snegot se ušte trajat, a ne je isključeno i vonaredni od mesec da ne iznenadat i da se ozladat problemi. Taka je to kaj nas. Ne samo poradi specifikite na naše to podneblje, koliko i ponašata podgotvenost, odnosno nespremnost, da se soočime su zimata i su njezinite atributi. Našata republika se navodja na medjeta kada se studirat dve klimi, stratozemno-morskata i kontinentalnata. To uslovува preku zima da imame česti promeni na vremeto. Čas je toplo, potom vedro i studeno. Čas vrne došta, samo nekoliko časa padocna sneg. I intenzitetot na vrnežite je različan. Nekogaš vrnežite se obilni, nekogaš slabi. Nekogaš snegote so slab veter, a nekogaš se soočuvame so silni vijurici. Karakteristično je jedno, deka podlogi periodi na isto vreme redko se zabeležuvat. Ovo je bitno i važno kako saznanje, zašto ova zima beše tipična za naše to podneblje. Ne bi rekle deka ova negozna cita onije što se grižat za održuvanje to napatištata i bezbedno to odbivanje na saobraćajot. Sepak ova zima, kako i site izminati zimi, snegot ne iznenaduvaše site i ne sozdade mnogo problemi. Zašto? Da li Makedonija pat jedinstveni od vinovnik ili ima i drugi vinovnici? Što je prezemeno kako preventiva napatištata da ne se slučuvat nemili nastani, neko da bide blokiran od snegot od nametite? Vednaš da kažeme, vinovnici ima mnogo. Vinovni se i nepodgotvenite vozeči, koji bez zimska oprema i posekoja cena nastojuva da stignat nekade. Sepak kritikite najčesto se nas očuvat ko ekipite na Makedonija pad, koji neblagovremeno intervenirat. Koga smeka je ova organizacija, vedneš da kažeme deka ne sekogaš imame pravo da se lutime. Ova organizacija, pred se, ne raspolaga so najsoodvetna mehanizacija, a brojot na specijalnite vozila često je nepovolen. Pokraj toga, ekipite koji rabotat na teren ne se povrzani so vrska, pa i nemat možnost da pobarat pomoć ili da ukažat na sostojbite sa koji se soočuvat. Od tuka izostanuva i koordinacijata so punktovite i saobraćajnata milicija, koja poradi toga ne evo možnost blagovremeno da gi zapire vozilata, da ne se bližat kon kritičnite mesta. Od tomu često se slučuva, ekipite na Makedonija pat, namesto da go raščistuva patot, da pomaga dvoizlekovanje to na zaglavenite vozila. Nekogaš, raščistovanje to na vozilata traja so časovi, a za to vreme snegot i nametite nema koji da gi raščistuva. To otprilike se sluči na 16. januari, koga okolo 1000 vozila ostana cela noć na Katlanovski odrid, na patot Tito Vele Štip, Kumanovo Sveti Nikole i ušte na nekoj mesta. Sepak ona što najčesto se slušaše i slučuvaše je zabranata za dviženje na teški tovarni vozila i vozila so prikolki preko planinskite prevoji. Trpeše poradi toga stopanstvo to na onije naši gradovi koji ne se povrzani su železnica, a i snabduvanje to na mnogo mesta ne beše blagovremeno. Pletvar, Đavato, Bukovo, Straža, Mavrovo, Preseka su denovi ostanuva zatvoreni za tovarnite vozila. A to, od mnogo pričini, nema nikakvo opravduvanje. Makedonija pat mora da bide podgotvena i na ovije vozila, na site patni pravci, da im obezbedi možnost da se dviže. Nema nikakvo opravduvanje ovije vozila da se zadržuvat so denovi, pa ako treba nimnoto minuvanje preko prevojite da bide organizirano na poseban način. Godinava se suočuvame i so problemot na nametite, osobeno na famozni od 7 km na pato Tito Vele Štip, potom Kumanovo Sveti Nikole, na Katlanovski odrid, Pletvar. Protiv nametite najteško je da se dejstvuva so mehanizacija. Nejednostavno, neefikasno i duri plemenito je na takvite mesta da se podignuvat barijeri od šuma. A to je poznato od poodavna, samo se čeka nametite da zavejat vozila, da go prekinat se obraćajot, pa povtorno da se zboruva za toa. Do koga? Cenata na benzinot značitelno go reducira dviženje to na privatnite vozila, no sepak se ušte ima takvi koji pri najnepovoljni uslovi ne sakaja da se otkažat od toa, posekoja cena da se upatat nekade. Često i nevodejki smetka, da li se podgotveni za da se soočat su uslovite na kolovozot.
Дел од таквите возачи често заглавуваат, предизвикуваат сообраќајни незгоди и себе и сопатниците ги изложуваат на многу непријатности. Многу од нив, а ги има и такви кои се професионални возачи, често се јавуваат и кај нас и не прашуваат што е тоа зимска опрема. Иако сметаме дека тоа треба да го знае секој возач, сепак излегуваме во пресрет на овие барања. Поточно, го замоливме Панча Здравковски, еден од поискусните возачи на телевизија Скопје, да ни помогне во тоа. Тој смета дека покрај синџирите, сајлата и се друго што според законот секој возач треба да понесе во возилото, да не заборават и други работи. Кои? Зимската опрема треба да биде прво резервната гума. Покажете. Зимската опрема треба да биде резервната гума. Друго треба да имаш копачено, малечко, не мора големо, лопата, песок треба да имаш една вреча и резервни делови. Битен услов за безбедно одвивање на сообраќајот е техничката исправност на возилото. А каква е техничката исправност на возилата што се движат по нашите сообраќајници? Иако знаеме дека секој своето возило го подготвува еднаш годишно за обврзниот технички преглед при регистрацијата на возилото за право на користење во следната година, првиот дел од одговорот на ова прашање го побаравме во станиците за технички прегледи и на Автомотосојузот и на Сдруженијето на возачите во Скопје. Се наѓаме во сервисот на Автомотосојузот на Македонија и тука разговараме со другар Димо. Другар Димо, колку возила прегледувате вие дневно? Во просек во една смена ни доваѓаат по 50-60 возила. Работиме 4 контролори, тоест од 7 до 7 нон-стоп. И Колку возила дневно враќате поради техничка неисправност и кои се тие моменти? Кои делови се неисправни? враќаме многу и тоа можам да кажем 60 до 70% од возилата што доваѓаат на технички преглед се неисправни, а највеќе неисправности се јавуваат во виталните делови како што се споните, полуоцовините, јабучиците, светлосно-сигналните уреди и така натаму. Се наѓаме во станицата за технички прегледи на Сдруженијето на возачите од Скопје. Ќе ве молам, колку возила дневно прегледувате или во смена? Во просек у една смена, што значи прва смена, рецимо, ево јас конкретно работам прва смена, значи негде од 50 до 60 возила. Кои се најчести дефекти? Најчести дефекти, значи, имаме почниот систем кај возилото, системот за уредување, светлосни уреди и пневматици. Во потрага за вистинскиот одговор ни помогна и една екипа од станицата за контрола и регулирање на сообраќајот од Скопје. Сите возила со ретки исклучоци имаа по некој технички недостаток. Најчесто се неисправни уредите за управување, кочење и светлосно-сигналните уреди. Понекој од сопрените управуваа со возило без возачка дозвола или дури без сообраќајна дозвола. Технички прегледи може да се вршат и на ваков начин. Ве молам, ви овде вршите преглед на возила. Да, А на какви дефекти најчесто наидувате? па видете, почнувајќи прво од сигналните уреди кои што се најобично и поважни за безбедност во сообраќај, на пример жмигавци, штоп светла, па почнувајќи од уредите за управување, уредите за кочење, сите тие ние со овие средства на еден начин ги отклонуваме и му кажуваме на возачите за да ги откланат. Меѓу причините што бројот на технички неисправните возила е во пораст, секако е проблемот на хроничниот недостиг на резервни делови, а неретко и сумата што треба да се одвои за поправка на возилото во секој сервис.
Проблемот на недостигот од резервни делови е стар, можеби колку и автомобилската индустрија кај нас. Познато е дека производителите водат основна грижа со делови од своите кооперанти да го обезбедуваат само своето производство, додека проблемот на резервните делови е грижа на трговијата. Така, од поодамна е создадена ситуација, полесно да се дојде во можност да се купи возило, отколку, например, фарови за популарното P126. Во пазарната инспекција на Општината Центар во Скопје ни рекоа дури дека се исполнети сите услови за да се забрани продажбата на возила, но дека од многу причини тоа се уште не е направено. И така, купувачот останува незаштитен, зашто недостигот од резервни делови го чувствуваат дури и овластените сервиси на поодделни фирми, а по нашите сообраќајници се движат возила кои по секоја логика немаат место во сообраќајот. Колку тоа се одразува врз безбедноста на сообраќајот, најдобро зборуваат црните хроники, кои секој ден се пополни. Се разбира, не секогаш недостигот од резервни делови е причина за техничката исправност на возилата, ниту тоа смее да служи како оправдување таквите возила да не се исклучуваат од сообраќајниците. Што секој собственик на возила треба да знае и да преземе за одржување на возилото во зимскиот период? Раководителот на сервисот механика од Скопје, Методија Стефановски, препорачува сервисирањето на возилата да се врши во овластените сервиси. Во зимскиот период е нормално тоа да возилата имат потешко палење и посебен режим на одржавање. Кога што е најважно, прво системот за палење, свекици, платени, вентили. Понатака, пошто е зимски период и ладни се температури, препорачувам на собствениците на патничките возила, кои би требало на сабајле да обранат внимание на приликом на палење. Никогаш не треба да додадат газ, него само под саук да го палит. Чим запали возилото, после неколку секунди треба да го повратит саукот, а за да повлече ручниот газ. После тоа не мора возилото многу да работи до место, него увожња самото по себе ќе дојде до загрејавање на моторот. Што се однесува за самата школка за одржавање во зимски период, треба почесто странките да ги очистат од солта, jer солта е едно најголем штетник на самото возило. Она што се веруваше дека ќе го направи законот за ограничување на правото на користење на моторните возила, познат како парнепар, штедењето на драгоценното гориво, го направи неодамнешното прво за оваа година зголемување на цените на сите видови гориво. По сите сообраќајници во нашата земја веќе се чувствува намалениот интензитет на сообраќајот, а посебно на патиштата. Многу граѓани кои до неодамна со возило одеа на работа, тоа повеќе не го прават, а возилото го користат само тогаш кога им е навистина неопходно. За жал, ако се вратиме на приликите во главниот град на нашава република, штедењето на бензинот на многу граѓани им преседнува, зашто не само што не е пријатно, туку буквално речено човек се изложува на вистинска тортура ако е принуден да ги користи автобусите на градското сообраќајно претпријатие. Уште пред донесувањето на веќе неактуелниот парнепар, беше дадена препорака средствата за јавен превоз да се организираат за превоз на поголем број патници. Каква алегорија, зашто градското сообраќајно претпријатие на Скопје е така организирано, што не може да одговори на ниеден критериум. Доволно е човек на било која линија само еднаш да се повози, па се ќе му биде јасно. Со години наред се зборува за овој проблем, со години се посочуваат решенија, а она што е преземено, благо може да се оцени како ништо. Со години слушаме за тоа дека Скопје ќе воведе трамвај или тролејбус, дека ќе бидат набавени нови возила, но никој не кажува кога, како и што. Да го оставиме градскиот сообраќај на Скопје, ако тој воопшто може така да се нарече, да погледаме како стојат работите во јавниот превоз воопшто. За едно семејство или човек да се упати на викенд до Маврово, Попова Шапка, Пелистер, Охрид, Преспа или било кое друго излетничко место, уште со сопствено возило, само за гориво, не сметајќи ги другите трошоци, ќе потроши барем 3 пати повеќе, отколку ако тоа го направи со автобус.
а автобусите се обраќаат со ретки исклучоци само до градовите или автобуските станици на местата што ги поврзуваат. Што натаму? Одговор на ова прашање треба да дадат оние што се задолжени за развивање на туризмот. Познато е дека економските тешкоти, посебно енергетската криза што го потресуваат современиот свет, не ја заобиколија и нашата земја. Познато е дека и бројот на странците што доаѓаат во нашата земја се помалку доаѓаат со возило, а слично е и во другите земји. Нашата земја има истакнати амбиции на туристички план. Пред угостителско-туристичките работници на нашава земја се поставени сериозни задачи и од нив се очекува голем придонес во битката за економска стабилизација. Ако е така, а дека е така сведочат сите наши определби, ќе мораме и поинаку да се организираме. Дел од тие настојувања мораат да бидат насочени за подобро организирање на средствата за јавен превоз. Едноставно, да се овозможи човек брзо и ефтино да може да дојде до излетничките места, туристичките локалитети. Дотолку повеќе што ваквите сознанија не се новост, зашто слични укажувања имаше и минатите години. Време за вакви преземања нема, а потребите со секој ден стануваат се понагласени. За рубриката Откриваме, решивме овој пат да ви зборуваме за Осоговските планини и Пониква. Една сабота, нашата екипа се упати кон овој центар. Со оглед дека патот до подножието на Осоговието беше речиси сув, снегот на кој наидовме на неколку километри по напуштањето на Кочани не изненади. Моравме да ставаме ланци, но и покрај тоа тешко се движевме по нагорнините. Во тоа на неколку пати ни попречуваа возила, кои поради тоа што не беа опремени заглавуваа. Сепак, трудот се исплати, зашто Пониква е навистина прекрасен локалитет и има свој шарм. Пониква и Осоговските планини не се непознати. Меѓутоа, тие како да не се така афирмирани како другите земски центри во нашата република. Другар Михајлов, ќе ве молам, представете ни ја Пониква и Осоговските планини. Пониква е еден од микролокалитетите во Осоговскиот масив. Пониква како микролокалитет во кој правец е свртен и развојот на планинскиот туризам во општината Кочани е обезбедена со комплет инфраструктура. И тоа изграден е асфалтиран пат во должина од 19 км, електрифицирана се зградите и самото место Пониква и изграден е водовод за снабдување со вода на постојните објекти на Пониква. Пониква се наоѓа на надморска висина од 1600 до 1650 метри. Тоа значи да со изградба на инфраструктурата се пружат можности за развој на планинскиот туризам, како во зимскиот период, така и во другите периоди од годината. За развој на Пониква во прво време е изградено детско летовалиште со капацитет од околу 200 легла, која се користи во последните 2 години. Меѓутоа, општината нема да застани само на изградба на овие објекти, бидејќи во наредниот период, односно во овој среднорочен период и тоа уште на почетокот, се планират многу објекти кои ќе створат услови за позабрзан развој на планинскиот туризам, не само на микролокалитетот Пониква, туку и на поширокиот регион на Осоговскиот масив. Што конкретно се планира? Конкретно се планира да
се изгради еден хотел од околу 50 легла и тоа од Б категорија. Понатаму се планира постојните објекти кои се присутни на Пониква уште пред ослободувањето да се адаптират и оспособат за прием на младинци, односно за масовен туризам, а во исто време се прават напори и за комплетирање со објекти кои ќе овозможат поголема разонода на присутните во локалитетот Пониква. А дали работните организации пројавуваат интерес за одморалишта? Работните организации пројавуваат голем интерес за престој на нивните вработени на Осогово, односно на локалитетот Пониква. Меѓутоа, сите настојувања се во правец на тоа да се користат веќе постојните згради. Плановите на општината Кочани се во правец на тоа да на работните организации, како од општината, така и од околните општини кои гравитират, односно граничат со микролокалитетот Пониква, да им се доделуваат локации за изградба на собствени објекти за престој на работници како во зимскиот, така и во летниот период. За таа цел општината Кочани има и изработена студија за развој на планинскиот туризам на масивот Осогово, меѓутоа конкретно има урбанистичко решение на микролокалитетот Пониква. Во ова микрорешение уствари се одредени и локации како за објекти од општествениот сектор, така и за изградба на викендици од страна на заинтересирани граѓани. Уште едно прашање. Патот до Пониква е многу убава, тоа го видов. Меѓутоа патот е во многу лоша состојба, особено после врнежи од снегови. Како планирате тоа да го решите тоа прашање? Па и ние сме свесни да патот, нарочито во зимскиот период, се наоѓа во доста тешка состојба, така да ни создава проблеми за нормално функционирање, односно враќање во градот и качување на планината. Меѓутоа, неискуството до сегашно околу одржување на планински патишта, бар за нашата општина, покушаваме година уз година и да го решаваме. И тоа првата година, уствари, и немавме средство за чистење, имајќи ги проблемите во текот на прошлата зима. Оваа година се опремивме и купивме заедно две интересни заедници и општината купивме еден булдужер кој стално се движи и го чисти снегот. Меѓутоа гледаме дека во одредени шпицове при паѓање на снег со ветер се стварат и одредени наноси на 3-4 пункта на патот и сега планираме за идното зимо да бидеме спремни со одредени, како да кажем, со не механизација, него заштитни појаси од даски, односно од тараби, да го спречиме наносот. И тоа знаеме дека и тоа краткотрајно решение, и тоа за перспектива се планира пошумување околу патот, кој сигурно ќе допринесе да патот биде далеку попроводен него што е сега прошлата, односно оваа година. На Пониква има и други објекти, но единствено беше отворено детското летувалиште. Другар Романов, вие сте раководител на детското летувалиште. Ќе ве молам, запознајте ни, како е организиран престојот на децата во него? Пионерското одморалиште, чија собственост се наоси за детска заштита од Кочани, се наоѓа на надморска висина од 1600 метра надморска висина. Тоа е комплекс од 4 згради. Моментално во него престојуваат деца во 4-та смена и тоа деца од Скопје. Тоа е 4-та смена, како што реков, и во него досега престојува околу 700 деца. Како е нивниот живот? Како се ти организирани? Со нивниот живот во одморалиштето нормално имаме ние своја програма и по таа програма работиме. Со децата се дојдени и воспитувачи кои што го спроведуваат тај воспитен, образовен и рекреативен процес. Во нашето одморалиште работи и школа за скијање, кои што сите
пионери, сите ученици кои што престојуваат во нашето одморалиште, поминуваат низ таа школа. Со таа школа за скијање работат инструктори, земани од Смучарскиот сојуз од Македонија. Одморалиштето има собственост 45 пара ски, исто така имаме и околу 50 зимски одела кои што стојат на располагање на децата. Тие децата ги користат без никакво наплатување. Заминавме од планинскиот центар Пониква, помалку импресионирани од незините убавини. Заминавме уверени дека повторно ќе се вратиме тука и дека тогаш не ќе ги имаме истите проблеми со патот и дека овде никнува нов центар, интересен како Маврово, Попова шапка или Пелистер. Центар кој има своја убавина, физиономија и иднина.